हरियाणा के सूरजकुंड में चल रही राज्यों के गृह मंत्रियों की चिंतन शिविर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधन करते हुए कुछ खास महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के पुलिसकर्मियों के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म पॉलिसी का सुझाव दिया है। पीएम हरियाणा के सूरजकुंड में गुरुवार से चल रहे गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों से कहा, पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म केवल एक विचार है। मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस इस पर विचार करें। हो सकता है इसमें 5 साल या 50-100 साल लगे, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने शिविर में फेक न्यूज़ पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आज सोशल मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसके इस्तेमाल में सावधानी भी जरूरी है। एक छोटी सी फेक न्यूज़ पूरे देश में तूफान ला सकता है। लोगों को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है कि कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले सोचें। जो भी संदेश आपके पास आए, उसे फॉरवर्ड करने से पहले इसकी सच्चाई परख जरूर लें। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कानून व्यवस्था का सीधा संबंध राज्य के विकास से है। इसलिए राज्यों में विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में आप सभी के निर्णय और नीतियां और आपकी रीति ये बहुत अहम है। साथियों, कानून व्यवस्था के पूरे तंत्र का विश्वसनीय होना जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है कि भाई ये आए हैं, चलिए संभल जाएगा। ये जो कह रहे हैं मानना चाहिए। इनकी बातें अगर स्वीकार करेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। और आप देखिए, एनडीआरएफ में है कौन भाई? एसडीआरएफ में है कौन? आप ही के सब साथी हैं। सुरक्षा बल के जवान ही हैं, लेकिन समाज में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा बन गई है। आपदा के समय में जैसे ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है कि अब एक्सपर्ट टीम पहुंच गई है, अब से अपना काम कर लेंगे। गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने पाटन के सिद्धपुर में रोड शो करते हुए ठाकुर सेना के जिलाध्यक्ष जीबाजी ठाकुर का पार्टी में स्वागत किया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा की बैठकों पर सेंस लेने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही गुजरात भाजपा द्वारा लगातार पार्टी का चुनाव प्रचार किया जा रहा है। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने पाटन के सिद्धपुर में रोड शो और सभा को संबोधित किया। इस मौके पर ठाकुर सेना के जिला अध्यक्ष जीबाजी ठाकुर का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत भी किया। पाटन के सिद्धपुर के सहसा गांव में ठाकुर समाज के स्नेह मिलन कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल उपस्थित रहे और जीबाजी ठाकुर समेत के कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी जीतनी जो शक्यताओं है, एना कारणे स्वाभाविकपणे उम्मीदवारों વધુ સંખ્યામાં આવે એમનો અધિકાર છે, એ આવવા જ જોઈએ। એ તો અમારા માટે પોઝિટિવ નિશાની છે। પણ કોઈ એક વ્યક્તિને ટિકિટ મળશે એટલે બાકીના જે લોકો છે એમને કેમ? બાકીના લોકો ચોક્કસપણે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કામ કરશે, કેમ કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, આ કોંગ્રેસ નથી। બીજો મોટો સવાલ કે કેજરીવાલનું કહેવું છે કે ચલણી નોટો પર ગાંધીજીનું પ્રતીક તો બરાબર છે, સાથે લક્ષ્મીજીનું ગણપતિનું પ્રતીક પણ હોવું જોઈએ। મને ચિંતા એ વાતની છે કે હાલમાં પણ દરેક નોટ ઉપર મહાત્મા ગાંધીજીનો ફોટો છે। ભાઈ શ્રી કેજરીવાલજીએ એમના કાર્યાલયમાંથી, પંજાબના કાર્યાલયમાંથી પણ ગાંધીજીના ફોટો હટાવી દીધા છે। એટલે આ જે હાલની નોટો છે એમાંથી ગાંધીજીનો ફોટો હટાવી ન દે, એના માટે પણ આપણે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે। इस मौके पर सीआर पाटिल ने गुजरात में चल रही सेंस प्रक्रिया और अरविंद केजरीवाल के नोटों पर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने के निवेदन पर प्रतिक्रिया दी। आज
લગભગ 2017ની અંદર એક ગુજરાતમાં સારો વિકાસ થાય એટલે ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર છે અલ્પેશભાઈ પ્રમુખના માધ્યમથી અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીને સમર્થન કર્યું, પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કોઈ ગરીબ પછાત વર્ગને અને કોઈ સંગઠનના કોઈ પણ હોદ્દેદારને કોઈ કદર ના કરી અને સમાજથી સમાજ વંચિત થતો ગયો, દિવસે દિવસે ગરીબી વધતી જઈ, એટલે અમે બધાને નક્કી નિર્ણય કર્યો કે હવે આપણે બીજેપી પાર્ટી જોઈન કરીએ અને 18 આલમની સેવા થાય અને 18 આલમનો સર્વોપરી વિકાસ થાય એ અનુમતિથી આજે અમે બીજેપી પાર્ટીની અંદર કેસ ધારણ કર્યો છે। એવું તો નથી સાહેબ, પણ હા એમને ચોક્કસ 2017ની અંદર એમને વચન આપ્યું હતું કે જીબાજી આ વખતે તમારી ટિકિટ કપાણી છે અને હું આવ્યો છું મેન્ડેટ લઈને, તો મને 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરી મને જીતાડો તમે, અને 2022ના અંદર હું સદારામ બાપાની સાક્ષીએ મારા દીકરાની સોગંદ ખાઈને કહું છું કે હું 2022ની અંદર ગમે તે સમાજની અંદર XYZ કોઈ પણ ઉમેદવાર આવશે તો એને હેલ્પ કરીશ, એને જીતાડીશ અને બધી રીતે મદદ કરીશ, આવું અમને ચંદનજી સાહેબે વચન આપ્યું હતું। પણ ક્યાંક એમને એક રાજકીય લાલસામાં આવી અને પોતાના દીકરાના જૂઠા સોગંદ સાબિત કર્યા, અને સદારામ બાપા પોતાના ગુરુ સમાન ભગવાન હતા એને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જૂઠા સાબિત કર્યા એક સત્તાની लालच में आવીને। वडोदरा शहर के मांजलपुर और शहर विधानसभा बैठक के लिए उम्मीदवारों की सेंस लेने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के निरीक्षकों द्वारा की गई। इस दौरान कई बड़े शहरों में इन बैठकों के लिए अपनी दावेदारी दर्ज कराई गई। पूरे गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की सेंस लेने की प्रक्रिया जारी है। वडोदरा शहर जिला में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार दूसरे दिन सेंस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। वडोदरा शहर की 2 बैठकों के लिए सेंस प्रक्रिया आज शुरू की गई, जिसमें मांजलपुर और शहर विधानसभा बैठक के लिए सेंस प्रक्रिया की गई। कल सयाजीगंज, अकोटा और रावपुरा विधानसभा बैठक की सेंस प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शहर की 5 बैठक के लिए शंकर चौधरी, जनक पटेल और वीणा प्रजापति उम्मीदवारों की सूध ले रहे हैं। गई काले जे कार्यकर्ताओं उत्साह आव्यो, मागणीदार अनेक दावेदारों अहींया छे અને એનું કારણ એવું છે કે જ્યાં આટલી જ્વલંત બહુમતી 150થી વધારે સીટો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણી પહેલાં પ્રજા રિઝલ્ટ નક્કી કરતી હોય, આવું વાતાવરણ બને ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે રહેવાનું છે। પરંતુ દરેકનો વાત એક જ આવી, અમને આપશો તો અમે લડીને જીતશું, નહીંતર જેને આપશો તેની સાથે અમે રહેશું। આવો એક મત એક ખૂબ સારા સંસ્કાર નગરી વડોદરાના દરેકે દરેક કાર્યકર્તાની અંદરથી જે આ વાત આવી છે એ પહેલી વખત મને આટલો ઉત્સાહ અંદરથી, હું અગાઉ પણ ઘણી વખત ચૂંટણીઓની અંદર નિરીક્ષક તરીકે પણ અહીં આવ્યો છું, પરંતુ આ વખતની આ સ્પિરિટ એ કાર્યકર્તાની એક આત્મીયતા અને મોદી સાહેબ માટે કરીને અમારે પ્રજા કલ્યાણ માટે કરીને અમારે ભારતીય जनता પાર્ટીને જીતાડવી છે, આ મત છે એના માટે એક અભિનંદન આપું છું। वहीं वडोदरा जिला में सावली, करजण और पादरा बैठक के लिए भी सेंस प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि डभोई और वाघोड़िया बैठक की सेंस प्रक्रिया कल पूरी हो चुकी है। जिला की 5 बैठक के लिए चीमन सापरिया, प्रभु वसावा और डॉक्टर तृप्ति व्यास उम्मीदवारों को परख रहे हैं। मांजलपुर विधानसभा की सेंस प्रक्रिया शुरू होते ही विधायक योगेश पटेल भी पहुंचे। मांजलपुर इलाके से योगेश पटेल लगातार विधायक बन रहे हैं। उन्होंने मनुभाई टावर पहुंचकर फिर एक बार टिकट मिलने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने इस बार भी टिकट मिलने का और विधायक बनने का विश्वास व्यक्त किया। साथ ही वडोदरा शहर में सुरसागर तालाब से लेकर कई काम बाकी होने की बात भी योगेश पटेल द्वारा कही गई। भाजपनी जे प्रक्रिया है फॉर्म भरवानी, फॉर्म तो हूँ भरीश, परंतु लोकोनो विश्वास मारा पर है। हूँ 8મી વાર ધારાસભ્ય થઈ અને મારે જે કામ કરવાના છે મેં ગઈ વખતે માજલપુર વિસ્તારના જનતાને પ્રોમિસ આપેલી કે ઓછામાં ઓછું પાણી જે માજલપરને મળે છે 15 ઘેર પાણી મળે। આજે એ કામ પૂર્ણ થયું છે। वडोदरा में कल सयाजीगंज विधानसभा बैठक से 51 लोगों ने दावेदारी की है, जबकि अकोटा विधानसभा बैठक से 38 लोगों ने दावेदारी की है। रावपुरा विधानसभा बैठक से 36 लोगों ने विधानसभा का टिकट मांगा है। माननीय प्रदेशना अध्यक्ष श्री CR पाटील साहेबनी सूचना प्रमाणे गईकालथी 3 निरीक्षको वडोदरा महानगરમાં अपेक्षित कार्यकर्ताओनी सेन्स लेवा માટે આવ્યા છે અને સાથે સાથે
જે લોકો પોતે ઉમેદવારી કરવા માગે છે એમની પોતાની ઉમેદવારી અંગેની વાતચીત પણ સાંભળવા માટે અહીં આવ્યા છે. ગઈકાલના દિવસમાં સયાજીગંજ વિધાનસભા નંબર 142, ગઈકાલે અકોટા વિધાનસભા નંબર 143 અને રાવપુરા વિધાનસભા નંબર 144 આ ત્રણેય વિધાનસભાના અપેક્ષિત કાર્યકર્તાઓનો સેન્સ લેવામાં આવ્યો છે. જે સયાજીગંજ વિધાનસભા છે 142, ત્યાં 51 જેટલા ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રક અહીંયા આપ્યા છે. જે અકોટા વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે ત્યાં 26 જેટલા ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રક અહીંયા આપ્યા છે અને પોતાની ઉમેદવારી વ્યક્ત કરી છે. અને જે રાવપુરા વિધાનસભા ક્ષેત્ર છે ત્યાં 36 જેટલા ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રક આપ્યા છે. ત્રણ વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં થઈને આશરે 101 જેટલા લોકોએ પોતાના વ્યક્તિગત ઉમેદવારી પત્રક અને પોતાના વિષયની માહિતી નિરીક્ષકો સામે રજૂ કરી છે. આજના દિવસમાં 145 એટલે કે માંજલપુર વિધાનસભા ક્ષેત્ર અને 141 એટલે કે શહેર વિધાનસભા ક્ષેત્રના અપેક્ષિત કાર્યકર્તાઓને નિરીક્ષકો સાંભળશે અને ત્યાર પછી દરેક વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં ઉમેદવારી કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો પોતાની વાત પણ એમની સાથે રજૂ કરશે. સંપૂર્ણ લોકશાહી પદ્ધતિની આ પ્રક્રિયામાં સમગ્ર વડોદરા શહેરના દરેક કાર્યકર્તાને પોતે ઉમેદવાર થવાની અથવા તો પોતાની વાત રજૂ કરવાની તક આપવામાં આવી છે. મોડી રાત સુધી નિરીક્ષકોએ આ કામગીરી અહીંયા કરી છે. ત્રણેય નિરીક્ષકોનો વડોદરા મહાનગર તરફથી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આજના દિવસમાં પણ બંને વિધાનસભા ક્ષેત્રના દરેક અપેક્ષિત કાર્યકર્તાઓ અને ઉમેદવારો પોતાની વાત રજૂ કરશે અને ત્યાર પછી નિરીક્ષકોના માધ્યમથી આ સંપૂર્ણ માહિતી ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશને મોકલવામાં આવશે. માટે આજે આ નિરીક્ષકોની સેન્સ કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે એવો અમને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે. તો વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોર્પોરેટર જ નથી. વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ છે એમના કઝિન બ્રધર એટલે કે રાજેશભાઈ પ્રજાપતિ છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોર્પોરેટર છે. વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કદાચ પ્રાથમિક સભ્ય હોઈ શકે, કદાચ સક્રિય સભ્ય પણ હોઈ શકે, પરંતુ પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે દરેક વ્યક્તિને પોતાની વાત મૂકવાનો અધિકાર છે. એમણે પોતે ઉમેદવારી માગી છે, એમણે પોતે મને પણ એમનો બાયોડેટા આપ્યો છે, એમણે અહીંયા નિરીક્ષકો સામે પણ બાયોડેટા આપ્યો છે અને પક્ષ પોતે જાણે છે કે કયા ઉમેદવારી કરવા માગતા કયા વ્યક્તિ કેટલા વર્ષોથી પાર્ટીની સેવામાં છે, કયા પ્રકારે એમના લોકો સાથેના સંબંધો સંપર્કો છે. 1995 પછી ક્યારે વડોદરા મહાનગરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સિવાયના કોઈ પણ ઉમેદવાર જીત્યા નથી. ત્યારે એમના પિતાશ્રી એટલે કે દલસુખભાઈ પ્રજાપતિના સમયગાળામાં થયેલા કોંગ્રેસના કામોની એમણે જો વાત કરી હોય તો વાત મારા ધ્યાનમાં નથી. वहीं भारतीय जनता पार्टी के विवादित कॉरपोरेटर कल्पेश पटेल यानी जय रणछोड़ ने भी मांजलपुर बैठक से अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है. निरीक्षकों समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी है. कल्पेश पटेल ने इस पर कहा कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो रिकॉर्ड ब्रेक मतों से मैं विजेता बनूंगा. તો વડોદરા શહેરના દરેક કાર્યકર્તાને ટિકિટ માંગવાનો હક હોય છે. તો આજે પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે આજે માજલપુર વિધાનસભાનું સેન્સ લેવાનું ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે અમે પણ અહીંયા દાવેદારી કરવા માટે આવ્યા છીએ અને જે પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે દાવેદારી કરવાની હોય અને પાર્ટીને જેને યોગ્યતા લાગતી હોય એવા પ્રદેશ મંડળ અને કેન્દ્રીય મંડળ નેતાઓ નક્કી કરતા હોય છે અને પછી મેન્ડેટ જ્યારે પ્રક્રિયા ભાગ મેન્ડેટ જ્યારે ફાઇનલ ત્યારે. वहीं मांजलपुर बैठक के लिए बालू शुक्ल भी अपनी सेंस देने पहुंचे, लेकिन टिकट की दावेदारी से उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि वो सिर्फ सेंस देने के लिए आए हैं. ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કોઈ પણ કાસ્ટ એ મહત્વની નથી. કોંગ્રેસે વર્ષો સુધી જાતિનું સમીકરણ કરીને લોકોને ગુમરાહ કરેલા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું જે યોગદાન છે રાજકારણમાં એ કાસ્ટિઝમથી ઉપરનું રાજકારણ છે અને એમાં કોઈ મહારાષ્ટ્રીયન છે કે સિંધી છે કે ગુજરાતી છે કે વૈષ્ણવ છે કે હિન્દી ભાષી છે, આવું કોઈ વિષય भारतीय जनता पार्टी માટે મહત્વનો છે જ નહીં. मांजलपुर विधानसभा से युवा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्थ पटेल ने भी अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है, जो सिर्फ 34 साल के हैं. अभी जो समय में जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी है, CR पाटिल जी है, जैसे ये युवा नेतृत्व की एक जो पहचान बना है, युवा नेतृत्व को
एक नई पहचान दे रहे हैं। तो उसी प्रेरणा से मैंने आज मेरा निवेदन किया है कि मुझे माजलपुर नामांकन के लिए मैंने आज मेरी रजूआत की। माजलपुर 145 विधानसभा जो है उससे, और एक युवा जो है हमारे गुजरात के अंदर एक उदाहरण रूप देखा जाए तो हर्ष संघवी जी, तो उसी प्रेरणा से मैंने आज। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष गोपाल इटालिया वडोदरा शहर आए और यहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के कुछ और प्रत्याशियों का ऐलान किया। गुजरात में विधानसभा चुनाव की घड़ियां गिनी जा रही हैं। किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है। गुजरात विधानसभा के दंगल में पहली बार उतर रही आम आदमी पार्टी ने चुनाव के ऐलान से पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आज वडोदरा में आम आदमी पार्टी के कुछ और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी गुजरातની અંદર તાકાતથી ચૂંટણી લડવા માટે તૈયાર છે, સુસજ્જ છે। ગામડાથી લઈ અને પ્રદેશ લેવલનું સંગઠન ખૂબ મજબૂતીથી બનેલું છે। એક એક કાર્યકર્તા ચૂંટણીની અંદર પોતાની પૂરી શક્તિ લગાડવા માટે થનગની રહ્યા છે। ત્યારે ભૂતકાળમાં અલગ અલગ યાદીઓના માધ્યમથી આમ આદમી પાર્ટીએ 70 કરતાં પણ વધારે ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે। ગુજરાતના રાજકીય ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એવું બન્યું છે કે ચૂંટણીના મહિનાઓ અગાઉ કોઈ પાર્ટી પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કરી દે। અરવિંદજીનું અને આમ આદમી પાર્ટીનું એક સપનું છે કે રાજનીતિ બદલવી છે, અને બદલવાના સંદર્ભમાં અમે સૌથી પહેલા ઉમેદવાર જાહેર કરીને જનતા અને ઉમેદવારની વચ્ચે એક પ્રેમનો સંબંધ બને, લાગણીનો સંબંધ બને એવો પૂરતો સમય આપવાની આમ આદમી પાર્ટીએ કોશિશ કરી છે। લોકોએ પણ આ વહેલા ઉમેદવાર જાહેર કરવાની જે અમારી નિર્ણય શક્તિ છે એને બહુ વખાણી પણ છે, બહુ સ્વીકારી છે અને એમ કહ્યું છે કે આ થવું જોઈએ। અને એ અનુક્રમમાં આજે ફરી એક વખત વધુ લિસ્ટ સાથે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં અમે ઉપસ્થિત થયા છીએ। આજે કુલ 13 જેટલા નામ જાહેર થવાના છે। અમારા ક્રાંતિકારી યોદ્ધાઓ ગુજરાતની અંદર પરિવર્તનના સૈનિક બનીને જે લોકો આવવાના છે એવાના નામ હું રજૂ કરીશ। તો કડી વિધાનસભા માટે માનનીય શ્રી HK ડાભી સાહેબ કે જેઓ રિટાયર્ડ અધિકારી છે, એમને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે। ગાંધીનગર ઉત્તર બેઠક ઉપરથી અમારા પાર્ટીના સિનિયર આગેવાન, ખૂબ સારા ઉદ્યોગપતિ એવા શ્રી મુકેશભાઈ પટેલને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે। વઢવાણ સીટ ઉપરથી માનનીય શ્રી હિતેશભાઈ બજરંગને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે। મોરબી સીટ ઉપરથી શ્રી પંકજભાઈ રાણસરિયાને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે। જસદણ સીટ ઉપરથી શ્રી તેજસભાઈ ગાજીપરાને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે। જેતપુર સીટ ઉપરથી સૌરાષ્ટ્રની જેતપુર સીટ છે ત્યાંથી શ્રી રોહિતભાઈ ભુવા આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ઉમેદવાર બની રહ્યા છે। કાલાવાડ સીટ જે છે SC રિઝર્વ સીટ છે કાલાવાડ, એ ત્યાંથી ડોક્ટર જિગ્નેશ સોલંકી આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર બની રહ્યા છે। જામનગર ગ્રામીણ સીટ ઉપરથી શ્રી પ્રકાશભાઈ દોંગા, વ્યવસાય તેઓ વકીલ છે, કન્સલ્ટન્ટ છે, તેઓ આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર બની રહ્યા છે। મહેમદાબાદ સીટ ઉપરથી પ્રમોદભાઈ ચૌહાણ, લુણાવાડા સીટ ઉપરથી માનનીય શ્રી નટવરસિંહ સોલંકી, સંખેડા સીટ ઉપરથી શ્રી રંજનભાઈ તડવી, માંડવી બારડોલી ST રિઝર્વ સીટ જે છે ત્યાંથી શ્રીમતી સાયનાબેન ગામિત આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર છે। અને મહુવા, સુરતનું મહુવા જે વિધાનસભા છે ST રિઝર્વ સીટ છે ત્યાંથી કુંજનભાઈ ધોળિયા આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર બની રહ્યા છે। હું તમામ ઉમેદવારોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું। બારી એટલે ભારતની બહારથી આવ્યા છે કે એવું કંઈ છે? એટલે મને ખ્યાલ નથી, એટલે હું પૂછું છું। બારી એટલે કોઈ ભારત બહારથી આવી ગયા, પાકિસ્તાન એવું તો નથી બન્યું કે? મને ધ્યાનમાં નથી વિષય, એટલે મારા ખ્યાલથી બધા ગુજરાતના જ છે, કોઈ લગભગ તો કોઈ બહારનો ઉમેદવાર છે નહીં અહીંયા। છતાંય એ ભાજપવાળાના ધંધા છે। ભાજપવાળા લોકોના મનના અંદર ભ્રમ ફેલાવવા માટે આમ આદમી પાર્ટીના નામે હોર્ડિંગ્સ, હમણાં જ કેજરીવાલ સાહેબના ફોટા સાથે આખા ગુજરાતમાં હોર્ડિંગ્સ लगाया था, हमें तो नता लगाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रहने वाले वेल्डिंग का काम करने वाले एक गरीब शख्स ने इंटरनेट पर देख कर बैटरी से चलने वाली साइकिल तैयार की है जो बिना पेट्रोल के सरपट दौड़ती है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़
तहसील के एक छोटे से गांव नागर पिपलिया के रहने वाले राजू की। राजू ने अपने फ्री टाइम में कुछ अलग ही करने की ठानी। उसने इंटरनेट पर सर्च किया और देखा कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें आखिरकार बनती कैसे हैं। आजकल छोटे से छोटे काम के लिए मोटरसाइकिल का सहारा लिया जाता है। खेत जाना हो या आसपास, बिना मोटरसाइकिल के कोई हिलता भी नहीं है। लेकिन ईंधन वैसे ही काफी महंगा है। ऐसे में राजू ने सोचा कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई जाए। उसने YouTube पर सर्च किया और अलग अलग चीजों के इस्तेमाल से बना डाली बैटरी से चलने वाली साइकिल। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजू को डर था कि इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने में होने वाले 10 से 12 हजार का खर्च कहीं बेकार ना हो जाए। साइकिल बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स मंदसौर नीमच में नहीं मिले तो इंदौर से मंगवाए और 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी से चलने वाली साइकिल तैयार कर दी, जो 20 किलोमीटर आराम से चलती है। अगर ये बैटरी बढ़ा दी जाए तो ये साइकिल 60 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई है। आजकल क्या है कि लोग जैसे अपन को कहीं जाना है, गांव में जाना है या 5-10 किलोमीटर कहीं जाना है तो बार बार गाड़ी का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होता है। तो क्यों ना ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि कम खर्चा हो और अपन आसपास कहीं जाकर आ जाए। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई जाए, जिसके लिए मैंने लगभग 1 साल से रिसर्च किया इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से। और इसके पार्ट्स जो है वो इंदौर और पंजाब से मंगवाए हैं मैंने। और उसके बाद इंटरनेट और यूट्यूब पर देखकर मैंने इस साइकिल को बनाया। यह साइकिल एक बार चार्ज पर 20 किलोमीटर चल जाती है और इसकी स्पीड भी 20 की है।